कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा नभे। गीता गंगा च गायत्री गौश्च गोविन्द एव च सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राणः प्रकीर्तिताः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं नमामि। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमंदिर गर्भगृह रत्नवेदी विराजित श्री चतुर्थामूर्ति को मानस नेत्र दर्शन कर आध्यात्मिक परिवेश मंच पर विराजित श्री महाप्रभु को प्रणति पूर्वक जगन्मय श्री जगन्नाथ समस्त भितरे से समस्त बाहर से समस्ते तांकरी भितरे ये अनुभव करी सूक्ष्म रूप से उपस्थित दिव्य सत्ता मान भक्ति अर्घ्य अर्पण पूर्वक आचार्य जहाँ मुख निश्चित वाणी आम पाठ करुचु से प्रभु पार्थसारथी एवं तांकर प्रिय सखा धनुर्धर अर्जुन को भगवत गीतार संकलक भगवान श्री व्यासदेव को एवं लेखनकार भगवान श्री गणेश को वंदना करी गोमाता को मानसिक भाव प्रदक्षिणा करी गोरज मस्तक धारण करी विश्वर अतीत वर्तमान एवं भविष्यतर समस्त गुरु आचार्य मान भक्तिपूत प्रणाम पूर्वक एठारे उपस्थित समस्त से जगन्नाथ प्रतिरूप रूपम रूपम प्रतिरूपम समस्त को मोर सबक्ति दंडवत प्रणाम। सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी समग्र सृष्टि को मोर प्रणाम। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव। पृथ्वी एवं पर्यावरण दिनक दिन उत्तप्त होउछि। एभଳି एक संकटमय समय श्री गीता नारायण आध्यात्मिक परिवार ट्रस्ट ओडिशा पक्षरु
द्वितीय सम्मेलन श्रीक्षेत्र बड़दाण्डरे एठी अनुष्ठित होउछि एवं आपण माने ओडिशार विभिन्न प्रांतर आसिचंती बोल अनुभव करूछि। आपण मानकर भगवत गीता प्रति श्रद्धा एवं भगवत गीता को निज जीवनर आदर्श शास्त्र ग्रंथ बोली ग्रहण करी जहाक पूर्वर पंडित श्री मृत्युंजय नारायण पंडा कहते पढ़िब बुझिब ताको धारण करिब मानिब धारण करिब पालन करिब ये आदर्श को ग्रहण करिथिबा ए परिवार रो मु जण मध्य सदस्य अमेरिका दिने आलोचना प्रसंग से पचारि तुमे क्यों ग्रंथ को भल पा तुम पचारि केते थर पढ़िछ सी कल केते थर थरठू आरंभ है अति बेसी 5 थर के पढ़िछ से मते पचारे आपण को ग्रंथ भल पाती मो जीवन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ नुह से प्राण ठार आहुरी प्रियतम सी होचंती भगवत गीता मोर पढ़ा सरू नाही पढ़ुच सी आश्चर्य हेले कहले कौन एमिति गोटे ग्रंथ जहा भितर कौन अच्छी पढ़िले मध्य सरू नाही कहली पढ़ी देले तो एमिति अल्प समय जन पढ़ी दो छोटिया ग्रंथटी बर्लिन रु फ्रांकफर्ट बर्लिन जावा थाए 30 वर्ष तल जो रेलगाड़ी जावा था से रेलगाड़ी सब बंद हो गला से दिन सी रास्ता देकरी आणविक अस्त्र सब जीव बोली आमको बर्लिन जावा पड़ियो बुली बुली के जावा पड़िला आपण कल्पना करि परिबेनी भारतर रेल डबा एते भिड़ भी हुएनी एवं ठिया हे के जावा पड़िला से समय सिगारेट टाणिबा डबा धूमपान पई डबा अलगा थाए सेही डबारे समस्त धूमपान करते अन्य डबारे की धूमपान कर परिबेनी तो एई एक अत्यंत मनमुग्धकर परिवेश भितर ठिया हे के जावा पड़ुथाय मो संगरे जे नबाक आसतांती से खाली प्रति मुहूर्त कहते मु दुखित मुझे दुख कर किसी ना जो परिस्थिति आसी से परिस्थिति को तो मुकाबला कर जीवा पड़ो तुम से ठिया भगवत गीता मूल शेष पाठ कली सी तो शेष थर कहले मु दुखित मुझे देख दुखित हो आनंदित हो यदि साथी बसी था हुए तो किसी आलोचना होता कि गल्प होता ना मु आखि बंद कर ध्यान कर ठिया हेली बोली परिवेश गीता को तो पढ़ी देली मूल शेष से अमेरिका जो पचारे आपण कौन अच्छी गीतार आप पढ़ुंट ये सत्य मो अंतर कथा भगवत गीता अनंत मोर गुरुदेव मोर बापा माँ हूँ प्रथम गुरु किशोर जीवन गुरु गृहस्थ ना हूँ श्रीमद विजय कृष्ण चट्टोपाध्याय जी मो गुरुदेव को क्रियायोग साधन पद को पठेले परवर्ती काल रे विजय कृष्ण कथा कहूँ से कहती भगवत गीता की भगवान गान अनंत अफुरंत संगीत लहरी अपन शुणु से कौन कहते अनंत अफुरंत संगीत लहरी जहाँ दिक दिगंत व्यापिया छुटीते छे तुम गीता के सुनीते भगवत गीता पढ़ा कथा नुह शुणव किमिति शुणव दिने श्री चैतन्य महाप्रभु दाक्षिणात्य यात्रा करथिला समय गोटे मंदिर रे गीता पढ़ुथिले से देखिले से जो पोथी टी दर्शन उल्टा दर्शन परंतु मु जदी ए कागज टी को एमिति कर धरि के पढ़ुथिबी जे देखिबो कहबे कि कोन धरि के बसछि आ ताका आखर लुह झरि जाउछि सेतले किछि समय पर तक गीता पाठ बंद कर देले जा करथिले महाप्रभु ताका कौतूहल को दमन कर न पारि पचारे बंधु तुम कौन करुथिल कहले गीता देखुथिली कहले कौन देखिले देखिली स्वयं भगवान अर्जुन को उपदेश दौरान आपण भावी दिंतु तांकर की भली अवस्था थिबो से देखुचंती भगवान उपदेश दौरान आखिर तक लुह झरी जाउछि आम भीतर तो सेमिति भाव आसीनी तथापि भगवत गीता टिके 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 पढ़ुछु एवं जेतिकी अनुभव करी होछि ताकू अन्य मानकर मंगल पाई जहाँ पूर्वर पंडित पंडा कहते जे भगवत गीता परिवार पाई समाज पाई राष्ट्र पाई विश्व पाई सृष्टि पाई निजे पढ़िब तो निजे साधक हम निज जीवन बदल जदि आम मानिलु
କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ସବୁଠି। ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗତି ସେତିକିବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବହେଳା କରୁ। ପଢିନି ତ କୋଉଠି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ମୁହଁରୁ, କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ଥାନ୍ତି ବିଲାତି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର କଡା ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଘର ଭିତରେ କଲିକତାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଯାଇ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ? ସେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କଣ? ସେ କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର। ଭଗବତ ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କୁହତ। ସେ କହିଲେ ଶରୀର ମରେ ଆତ୍ମା ଅମର। ସିଏ କହିଲେ ଏ ସତ୍ୟ ବା ଏ ବାଣୀକୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ, ଅହଙ୍କାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନେଲେ, ଏମାନେ ଗୀତା ପଢୁଥିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅବାକ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯୋଉ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ, ପଢିବେ, ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ, ମାନିବେ, ଧାରଣ କରିବେ, ପାଳନ କରିବେ, ସିଏ ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ, ସେମାନେ ସେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ କେମିତି ପରାଧୀନ ହେଲେ? ମାନେ ଆତ୍ମା ଅମର, ଶରୀର ମରିବ, ମରିଯାଉ ଏ ଶରୀର। ସେମାନେ ତ ବୀରତ୍ୱ ତର୍ପରେ ଆଗକୁ ଆଗେ ଆସିବେ, ଛେପ ଫୋପାଡ଼ି ତ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଗୀତା ପାଠ, ଫଳ କିନ୍ତୁ ଫଳେ ନା। ଦିଆସିଲ ଏ କାଠିର ଦୋଷେ একটি কাঠিও জ্বলে না। যদি দিয়াশিল কাঠিକୁ ଓଦା ଥିବ ତାକୁ ଘଷୁଥା, ଚଳିବନି। କିମ୍ବା ଦିଆଶିଲ କାଠିକୁ ଓଲଟା ପଟରେ ଯଦି ଘଷୁଥିବ ଚଳିବନି। ଭଗବତ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାତ୍ମା ଛୋଟ ପାଠ କଲେ କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି କି? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ପୁଣି ସେ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖେ କି ତାଙ୍କର ଇଏ ରୂପଟି ଆଜି ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟତା, ଏଭଳି ବିଦ୍ବତ୍ତା, ଏଭଳି ଗୀତାଗତ ପ୍ରାଣ ଦେଖେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ସିଏ ହସନ୍ତି, ଆମେ ବି ହସୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବୁ, ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ମାନିବ ସେ ଜାଣିବ, ଯେ ଜାଣିବ ସେ ପାଳିବ, ଯେ ପାଳିବ ସେ ପାଇବ। ଆମେ ପଢୁଛୁ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରୀ ଆସୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ। ଆମେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଗଲେ ହଁ ଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲା କେମିତି? 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଫଗାନ ଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟା, ପାରିନାହାନ୍ତି। 250 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ପାଖ ପ୍ରଦେଶରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଲିକତା, ସେମାନେ ପଶି ପାରୁନଥିଲେ। 1803ରେ ବସିଲେ, ପୁଣି ବସିଲେ କେତିକି? ସେ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଗଲା? ନା ଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ନା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ନା ବେଶଭୂଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଏ ଜାତିକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଯୋଉ ଟିକେ କଡ ଲେଉଟେଇକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲା। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ଏକାତ୍ମତା, ଏକ ପ୍ରାଣତା, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଭଲ, ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳର ଦୃଶ୍ୟ, କନ୍ଧମାଳରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା କାହିଁକି? କନ୍ଧମାଳର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଉଥିପାଇଁ? ଆମେ
ନିଜକୁ ନେଇକି ରହିଲୁ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଜ୍ଞ କଲୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଯଜ୍ଞର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସେ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ ମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ନା, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞ। ସେଠି ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦବ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁଠି। ଏଭଳି ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଗତ 31 ରୁ 32 ବର୍ଷ, 31 ବର୍ଷ କରି 32 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲୁଛି। 7ଟି ମହାଦେଶ, ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ 6ଟି ମହାଦେଶ ଯାଇଛି, ଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଯେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଯାଇନି। ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଯାଇକି ଭାଷଣ ଦେଇଛି। ଗିର୍ଜା ଘର କିଣିକିରି, ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଗିର୍ଜା ଘର କିଣିକିରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଶିକାଗୋ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, କିଣା ହେଇଥିବା ଗିର୍ଜା ଘର। ଏ ତାଳି କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତିବା କଥା। ତ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ମତେ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି। ଏଠୁ ତୁଳନା କରିବା, ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଢିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତିକି ନୁହଁ, ଗୀତା କରିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତିକି, ଆଚରଣରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଟେକ୍ସାସ ରାଜ୍ୟର 2 ମହାନଗରର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଷ୍ଟିନ୍, ତାର ମଝିଆ ମଝି ଜାଗାରେ ସେ ପରିସରଟି ବଡ। ସେଠି ଭାରତୀୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଶାଳା, ଛୋଟିଆ ଗୋଶାଳା, ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ରମର ଠିକ ରାସ୍ତାର ସେପଟକୁ ଗୋଟେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂସେବକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। 18 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ଭଲ ରକମ ତାଲିମ ଦେଇକି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳେନି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶୁଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚାଲିବ, ତମେ ଗାଡି ଦରକାର, ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର, ଏମାନେ ସେବା ଦେଇଦେବେ। ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଦବ କିଏ? ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିକି କରନ୍ତି। କେମିତି ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? 100 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ଦାନ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସେ ହଉଛି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ଇଂରାଜୀରେ ଫଣ୍ଡ ରେଜିଂ ଡିନର। ବୁଝିଲି ଏକଥା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭାରତର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନକୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଯାହା ସବୁ କରିଥିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି ଅଲଗା, କାଳେ ଯଦି ଚାହିଁବି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସେମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ କେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏତିକି ଅର୍ଥ ଦରକାର ଆନନ୍ଦରେ, ତାଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ ସେଭଳିଆ ସମୟ ହବନି? ଆମେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହବୁ, ଆମେ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଏତିକି ଛାଡି ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ଆବେଗ ଭରା ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯୋଡି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି এইভাবে শ্রী গীতা নারায়ণ পরিবার আধ্যাত্মিক পরিবার ট্রস্টর যে কাম ওড়িশার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব, প্রত্যেক পরিবার যোড়িব। এইটা আর গোটে কথা কହୁଛି, ভগবত গীতা যাহাକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସମ୍ବିଧାନ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା ବଙ୍ଗଳାରେ କହନ୍ତି। କିଏ ଶିଖାଲେ ଜଗତରେ? এই ভারতের গীতা। বিশ্ব ধর্ম, বিশ্ব প্রেম, বিশ্ব মানবতা
কে শিখালে জগতেরে এই ভারতের গীতা, তাই দেশে দেশে অনুদিতা আর্দ্রতা আভ্রতা সে ভারতের গীতা নয়, জগতের গীতা। ভগবত গীতা হিন্দু ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଭଗବତ ଗୀତା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବେ କେମିତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶ ଗଲି, ଏଠି ଖାଲି ପଦେ କହିଦେ ବିଦେଶର ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଠି ଦେଖିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଗୀତା କହିଲେ ବୁଝିବେନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମେ ସବୁ ବାଇବେଲ ପଢିଛ? ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବାଇବେଲ ପଢିନ? ନା ନାହିଁ, ପିଲାଦିନେ ପଢା ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ବାଇବେଲ ପଢି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଇବେଲ ନାଁରେ ଗୀତା ପଢେଇଦେବି। ସେ କଲି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତୁର୍କୀ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। ସେଠିକାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୋଉ ଧର୍ମ? 99.9% ହଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ, ଆଉ 0.1 ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ। ସେଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଛି, ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁଫି କନଫରେନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯାଇଥିଲି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସାଧନା ଶିବିର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆଶ୍ରମର କିଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନେ ଯାଇ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। 125 ଜଣ ସାଧକ ସାଧିକା ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ବାହାରର, 121 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଠିକାର। ଆମ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ କୁହାଯିବ ପଠାଣ ପଠୁଣୀ। ଏଇ ତ କଣ ଯୋଉଠି ସାଧନା ଶିବିର ହଉଥିଲା ପାହାଡ ଉପରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାକାହାରୀ ମୁସଲମାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ, ଗାଲିଚା। ସେଠି ବୁଦ୍ଧ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ଏତିକି ବିଗ୍ରହ। ଅଧିକାଂଶ ବୁଦ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏଠି। ତାପରେ ତେବେଳେ ମତେ ଧ୍ୟାନ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଘର ଏଠି ଛୋଟ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ କରିଛି ସେ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ସେଟା ଗଲେଣି। ଆମର ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି। ସେ ଧ୍ୟାନ ଘର ଛୋଟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ 121 ଜଣ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିବେ, ଯୋଗ କରିବେ, ତ ଟିକେ 8 ବଡ 1.5 ଗୁଣ আর 1.5 ଗୁଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଘର ନୂଆ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଇଦିନ ପଶିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତା ଭିତରେ ବସିଗଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବସିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଏ ହଉଛି ମୁସଲମାନ ଦେଶ, ଧ୍ୟାନ ଘର ଭିତରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଯଦି ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦୂତ ଶ୍ରୀ ଆଞ୍ଜନେୟ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାରେ, ଜଗତଜନନୀ ମା ସୀତା ଖୋଜି ଖୋଜି ବଡ ହତାଶ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ରାତି 5ଟା ପହରରେ କାହାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା? ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଚିରେ ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ ହରିଭକ୍ତ, ସେ ପାଚିର ଚିହ୍ନ ଦେଖି, ତାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ। ଆଉ ବିଭୀଷଣ ସେଇ ସମୟ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାଁ ନେଇକିରି। ବିଶ୍ୱ ଜାଗୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପୁଳେ ପାଗଳା ହାତରେ ଶାସନ ଡୋରି ରହିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଦେ କହିଦଉଛି। 2ଟି ସଭ୍ୟତା, ଗ୍ରୀକ ରୋମାନ ସଭ୍ୟତା, ତାପରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ଭିତରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବଳଶାଳୀ ହେଲେ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଗଲା। ବେପାର କରିବା ନାଁରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ହେଇଗଲେ। କେବଳ ଇଂରେଜ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 4ଟି ଦେଶ ଲୋକ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଫରାସୀ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଡଚ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆଉ ଇଂରେଜ। 4ଟି ଦେଶ ଲୋକ ଆମ ଦେଶକୁ ମାଡି ବସିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଶୋଷଣ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୋଷଣ କର, ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କର, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କର, କୀଟଦାସ ପ୍ରଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଥାନ୍ତା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହନ୍ତି ଆମେ ବଡ ଶିକ୍ଷିତ, ଆମେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇ ଚାଲନ୍ତେଣି। ଗୋଟେ ନାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହବ, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିକାର। ଇଏ ହଉଛି ସେ ଦେଶ, ଯୋଉ ଦେଶର ପ୍ରକୃତି, ଯୋଉ ସେ ଦେଶ ନୁହଁ, ଯୋଉ
पाश्चात्य जगत प्रकृति हूँ शोषण, प्रकृतिर शोषण, मनुष्यर शोषण, अन्य राष्ट्र शोषण। सी कौन प्रकृति शांति देखी पारे? जड़े ओडिशा जड़े विज्ञ विद्वान जी में नहांती सी एक लेखा भितर कहते जुक्त जुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस राष्ट्र संघ प्रतिष्ठा है अमेरिकार जो सी हूँ तंसईखाना लेखा पढ़ी से लिखिं जो गोवंशर करुण चित्कार एवं सेमान रक्त रंजित भूमि उपर प्रतिष्ठित राष्ट्र संघ से विश्व शांति पाई समर्थ हम ना। मु अमेरिका जे पचारि अच्छा देख तो सत्य कौन जगह आगुरी कौन थिला से सब खोजा खोजी कहले सत्य अच्छी गोटे पंचईखाना थिला। पंचईखाना कहबार तात्पर्य होची बहुत ही गला अंध भाव पाश्चात्य जगत को अनुसरण कलु निबिड़ संध्या को भ्रमे मणुगछ उषा अनुकर परभाषा परवेश भूषा चिन्ही ना छी छी तम पाप गोछ बापे कि रूपे चिन्हिब गला आपना को आपे। इंग्रजी पढ़िबा मना नहीं मु मते इंग्रजी दीपक जानछि बोली पृथ्वी जाक बोलुछि भारतर जस गाउछि गीता मां कथा कहउछि ता अर्थ कोन आमे ओडिया भाषा को बोली जीवु ता अर्थ कोन आमे संस्कृत भाषा को बोली जीवु। जो समय रे आमे संस्कृत भाषा को अवहेला करू हमर शास्त्र को नेकिरी बंचिबा जहा को पूर्व फ्राटर्निटी भ्रातृत्व एकात्मता बोध ए एकात्मता बोध आम भीतर जागृत हबो। आमे एठी जति बसिछु एपरिक आम आश्रम सन्थ मान कही से आम टिके टिके वनवासी अंचल को जीवा वनवासी अंचल भारत वर्षर प्रमुख मूर्धन्य सन्त मान जाती ना समस्त नगर भितर आ जो माने जाउछंती चेष्टा करूछंती किंतु से चेष्टा यथेष्ट नुहे। पुणी कहूँ आमर गुरुदेव गोटे आश्रम अच्छी यूरोप रे हॉलैंड देश रे यूरोप रे आमर जोठी जोठी आश्रम की ध्यान केंद्र अच्छी यूरोप दक्षिण अमेरिका रे 99.9 होचंती सेठिका लोक भारतीय लोक नुहे सेठिका गोरा लोक धड़ा लोक मूल ख्रीष्ट धर्मावलंबी जेमती कहली तुर्की रे मुसलमान सेठी जन भारतीय भद्रलोक को देखिली से देखला परे कौतूहल जाता है कि ये तो केवल क्रिया जो साधना करथिला साधक साधिका ये की कुट आइला मु तो डाकिली कहला स्वामी जी मैं अपन शब्द सब कहि दछ कहल कौन पचाली कहला मैं देखिया नहीं क्रिया जो तुम कोठ आइछ कहला मो जन्म स्थान होछि केरल रे आचार्य शंकर जन्मस्थान जो कालाडी सेठी मु शुद्ध संस्कृत कहे इंग्रजी तो कहे केरल भाषा मलयालम कहे हिंदी कहे लैटिन शिखी सी हूँ पात्री सी कहला मु पचार तुम ये केमती आसला कौन है सी कहला मत भाटिकान पठे कहीं पठे से देखा जे एते लोक धर्म छाड़ी पलि आसती देश गिरजाघर बिक्री होची जो अवस्था से देश रे गला होची वर्तमान से अवस्था किछि दिन गला पर भारत वर्ष रे हबो को कारण लोक गिरजाघर छाड़ी जाय छथि तो अनुध्यान करियो मते पठाय जे मु एठी के आइछि जति तांकर निज धर्म पर विश्वास थांता भय न थांता भय दुर्बल लक्षण आमे समस्ते जदि जगन्नाथ ऊपर आस्थावान भगवत गीता ऊपर आस्थावान आम भीतर भय रहा आम भीतर एकात्मता बोध आसब आमे संघर्ष करने प्रस्तुत हबू ये संघर्ष करने दरकार नहीं एक सांस्कृतिक संघर्ष परिवर्तन संघर्ष छोट मंजीटीए
ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଭିତରୁ ଗଜା ମାରିକରି ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଥାଏ, ମାଟିର ଚାପ। ସେ ମାଟିର ଚାପକୁ ଖୋଲି ଦେଇକରି ଗଜାଟି ଉପରକୁ ବାହାରେଟି, ଆଉ ସେଇ ଗଜାଟି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତା କଣ୍ଠସ୍ଥ, ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳି ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ତ ଗୀତ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ମୁଁ ଗୀତା ପଢୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ଠିକ ଅଛି, ସେତିକିରେ ଅଟକିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋରକୁ ଟିକେ ଆଡେଇ ଦେଇ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ସନାତନୀ, ବିଶ୍ୱ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହାକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଅୟମ ନିଜ ପର, ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବିସ୍ତାରିତ ଆତତ ଚକ୍ଷୁ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଦିବୀବ ଚକ୍ଷୁ ଆତତମ, ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକାଶକୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖିବି ଦୃଷ୍ଟି ସଂକୁଚିତ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାରିତ ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦୁଇ ବାହୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ତତ୍ପର, ସେମିତି ଆମେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରି ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଇକି ବାଣୀକୁ ଶେଷ କରିବି। ମୁଁ ତ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ଏ ହଉଛି 45-46 ବର୍ଷ ତଳେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେହେନ୍ତର ବସ୍ତିରେ କିଛି ସେବା କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ମେହେନ୍ତର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କହେ ପାଠ ପଢିବା ବିଭିନ୍ନ କଥା। ସେମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତେ ଘରେ ମଦ ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ରେଳବାଇ କଲୋନୀ ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏ ମେହେନ୍ତର ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦରମା ପାନ ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମ ସମାଜକୁ ନିଶା ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। ଆମ ସମାଜକୁ ବଦଳେଇବାର ଶକ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ। ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଦେଖ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ରୂପ ଭଲ ଲାଗେ, ବଂଶୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ନା ଶଙ୍ଖଧାରୀ କୃଷ୍ଣ? ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଶଙ୍ଖଧାରୀ କୃଷ୍ଣ କଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖଧାରୀ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଧରିବୁ। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବା, କି ନାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଇଭଳି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ଆପଣେଇ ନେବା, ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତ ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଆସରରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମାରୋହରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆୟୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଯେ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝି ପିଲା ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ এই গীতা নারায়ণ আধ্যাত্ম পরিবার ট্রস্ট ଆପଣେଇ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦୋହରେ ଦେଇ, ମୁଁ ଜଣେ ଗୀତା ନାରାୟଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିବାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନିଜକୁ ମାନୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम, मंचरे बसिया पूज्य स्वामी जी वृंद को प्रणाम एवं समस्त मोर प्रणाम। जय गुरु, जय जगन्नाथ, जय माँ गीता, जय गौ माता।